بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور محترم بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو بڑی اہم گفتگو ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں ضروری کر رکھی ہیں اس انسان کے لیے، اور اللہ نے اپنی صفات کے اندر یہ کہا کہ رزق دینے والی ذات فقط میری ہے، اس دنیا کے اندر کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، 9 ماہ کا عرصہ تھا، اس وقت یہ سانس بھی لیتا تھا، اس کو غذا کی بھی ضرورت تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو خوراک بھی دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ کی ذات وہ فن مصور ہے، پوری کائنات کے سارے فن مصوروں کو اکٹھا کر لیا جائے تو میرے اللہ کی جو فن مصوری ہوئی ماں کے پیٹ کے اندر اندھیری کوٹھڑی میں، یہ فن مصوری ساری کائنات کے فن مصور نہیں کر سکتے۔ ایک اور میں بات بتاتا ہوں، اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا کوئی فن مصور کہتا ہے کہ میں بڑی کوئی بلا ہوں، اگر اندھیرا کر دیا جائے، کمرے کے اندر لائٹس کو بند کر دیا جائے تو وہ فن مصوری نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے اور تمہارے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ایسی فن مصوری کی اور ایسی بریک بینی کے ساتھ سارے کام کیے کہ ایک آنکھ کو اگر لے لیا جائے تو چہرے کے اوپر جس مقام پر آنکھ سجتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، وہاں ہی لگائی، اور اس کے پیچھے جو بریک وینے ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں، دنیا نظر آ رہی ہے اس آنکھ سے انسان کو، اس کے پیچھے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں اللہ پاک نے وہ پیچھے وینے لگائی ہیں جس کی طاقت کی وجہ سے وہ انسان دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر۔ اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کر ان سے کام لے لیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جو کام اللہ کرتا ہے اور جس طریقے سے کرتا ہے اور جب جس وقت کرتا ہے، انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس انسان کو غذا جو ہے اللہ نے اس مقام پر بھی دی۔
इंसान को जितने विटामिन चाहिए थे, कैल्शियम चाहिए थी, नमकियात चाहिए थे, जिस चीज़ की इंसानी जिस्म को ज़रूरत थी, अल्लाह ने उस मकाम पर भी पहुँचाए जहाँ पर वो अंधेरा था। तो अल्लाह जो उस मकाम पर दे सकता है जहाँ पर तुम आजिज़ थे, मांग नहीं सकते थे, अगर अल्लाह आपको उस वक़्त आँख ना देता तो तुम कुछ कर सकते थे? तुम्हारी जुर्रत है इतनी? नहीं, कोई भी दुनिया का कोई आदमी कुछ ना कर सकता। अगर इंसान के अगर हाथ की उंगलियां ना बनाता तो कोई कर सकता है कुछ? अल्लाह ने बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इंसान की प्यार से, मोहब्बत से तख्लीक की, और जिस जगह जो चीज़ सजदी थी वहाँ पर रख दी, और उसको मुज़य्यन बनाकर माँ के पेट से बाहर लेकर आ गया। तो मेरा अल्लाह जो अंधेरे कमरे में दे सकता है, तो इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह की कायनात है, सब कुछ है। इधर सरसब्ज़ शादाब खेत है, इंसान है, उसके अलावा फलदार दरख्त है, मेरे अल्लाह की इतनी बड़ी ऑक्सीजन है, और इसके अलावा बड़े बड़े निज़ाम है इस दुनिया के अंदर अल्लाह के। तो क्या मेरा अल्लाह इधर नहीं दे सकता? सिर्फ अब आप अपने ज़हन के साथ सोच लो कि अल्लाह पर आपको यकीन कितना है। सिर्फ आपका यकीन बंदों पर रह चुका है, अपने आप पर रह चुका है, अल्लाह को उस निज़ाम से पीछे कर दिया है जिस वजह से आप ज़लील हो रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सब कुछ करने वाली ज़ात फ़कत एक अल्लाह की है, बस मुख्तसर। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से मांगने का तरीका आजिज़ी है। आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगो, और मांगना जब सुबह आप उठते हैं, तहज्जुद के टाइम उठें अल्लाह को मनाने के लिए, तो उस वक़्त तहज्जुद की नमाज के बाद कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इन आखिरी 2 आयत को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आँखों में आंसू निकाल कर मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना रिज़्क़ देंगे, इतना देंगे कि आपकी 7 नस्लें जो हैं वो भी भूखी नहीं रहेंगी। इतना रिज़्क़ मिलेगा, जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी बस दिल के अंदर तसव्वुर करना आपका काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोलियाँ भर देंगे। और इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। वक़्त की कमी है, अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिन बंदों ने ये वजीफ़ा करना है उनके लिए ज़रूरी है कि वो कमेंट सेशन में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि उनको इजाज़त दी जा सके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।